دیکھیے اٹک براڈ کاسٹ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اٹک براڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان حمید احمد اوان۔ آج چرچ انٹرٹین پر جماعت اسلامی کی طرف سے بہت بڑا جلسہ منعقد کیا گیا ہے، جس میں سینٹر مشتاق احمد خان صاحب مہمان خصوصی ہیں، ان کے ساتھ دیگر قائدین بھی شامل ہیں۔ ابھی جو تقریر شروع ہو چکی ہیں، آپ کو سناتے ہیں کہ مشتاق احمد خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم نوجوان قائد جناب اقبال خان، سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی شمالی پنجاب، امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ N49، شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا حافظ جابر علی خان سے امیدوار برائے صوبائی حلقہ PP1، حافظ محمد بلال سے، میاں محمد جنید سے امیدوار جماعت اسلامی برائے حلقہ PP3، محمد عثمان ملک سے، حافظ افتخار احمد سے، قائدین جماعت اسلامی، قائدین JI، صحافی حضرات، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، میرے بہت ہی عزیز بزرگوں، ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، میں آپ کی محبتوں کا مشکور ہوں۔ اور مجھ سے پہلے جو گفتگو ہوئی، حافظ جابر علی خان صاحب نے علاقے کے مسائل رکھے اور اقبال خان صاحب نے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس پہ مختصر اور جامع گفتگو کی۔ میں ان سب لوگوں کی تائید کرتا ہوں، ان کی تمام گفتگو کی تائید کرتا ہوں، توثیق کرتا ہوں۔ یہ میری ہی گفتگو تھی اور میں انہی کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے 2-3 باتیں مختصر اس مجلس میں رکھوں، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ یہ باتیں جو کہ میری دل کی آواز ہے، اور جس طرح آپ کو مجھ سے محبت ہے اسی طرح مجھے آپ سے محبت ہے، تو یہ اپنی محبت اور اخلاص کی بنیاد پر یہ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور درخواست کروں گا کہ اس کو غور سے سنیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اقبال خان کو ہم نے کھڑا کیا ہے N49 کے اندر، اور حافظ جابر علی صاحب PP1 کے اندر۔ تو یہ الیکشن ہم کیوں لڑنا چاہتے ہیں؟ ہم ان کو پارلیمنٹ میں کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ اس سیاست کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہ بہت ضروری بات ہے کہ جس کو خود بھی سمجھنا چاہیے اور جس سے چھٹ کے ایک ایک فرد کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی کو ہم یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں ایک اسلامی فلاحی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اسلامی فلاحی ریاست جس کا حوالہ اقبال اور قائد نے کیا تھا، وہ اسلامی فلاحی ریاست جس کے لیے شہدائے پاکستان نے قربانیاں دی تھی، وہ اسلامی فلاحی ریاست جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے سکھوں اور فرنگیوں سے لڑائیاں لڑی۔ کرپشن کا ذریعہ نہیں ہوتا، ملک اور بیرون ملک عوام کے پیسوں سے اپنے اکاؤنٹ بھرنے کا پلیٹ فارم نہیں ہوتا، ایک مقدس امانت جس کے بارے میں اللہ پوچھے گا آخرت میں، اور جس کے بارے میں اس دنیا میں آپ جواب دیں اللہ کے مخلوق۔ اسلامی فلاحی ریاست یہ ہوتی ہے کہ جس میں ہر بچے کو تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب دور ہمارا آئے گا ہر بچہ اسکول جائے گا۔ یہ اتنی شرم کی بات ہے کہ 77 سال بعد بھی جتنے بچے اسکولوں میں ہیں اس سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ یہ شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ اسلامی فلاحی ریاست وہ ہوتی ہے جس میں ہر بیمار کو علاج، معالجہ اور ڈاکٹر کی سہولت دینا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسلامی فلاحی ریاست یہ ہوتی ہے جس میں ہر باشندے کو گھر دینا، چھت فراہم کرنا، یہ حکومت کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔
इस्लामी फलाही रियासत ये होती है जिसमें हर नौजवान को रोजगार फराहम करना हुकूमत का फर्ज है। ये इस्लामी फलाही रियासत नहीं है कि जिसमें मेरे नौजवान अपने 5 मरले का घर बेच के, अपना ट्रैक्टर बेच के इंसानी स्मगलरों को पैसे देते हैं और फिर यूनान के साहिलों पर 300 और 400 वो समंदरों में डूबते उनकी लाशें पड़ी होती है। ये जुल्म का निजाम है। हम इस जुल्म के निजाम को खत्म करना चाहते हैं और इसकी जगह इस्लामी फलाही रियासत जिसमें हर बच्चे को, हर नौजवान को मुल्क और बैरून मुल्क बाइज्जत रोजगार, ये रियासत का फर्ज होता है। मेरे भाइयों, इस्लामी फलाही रियासत होती है जिसमें इंसाफ होता है। ये इस्लामी फलाही रियासत नहीं है कि जिसमें 12-10 तबके के लिए तो इंसाफ है, गरीब के लिए कोई इंसाफ नहीं, जिसमें अदालत की दरवाजे सोने की चाबी से खुलता है, जिसमें 21 लाख मुकदमा पाकिस्तान की अदालतों में ज़ेर इल्तिवा है। फ्री एंड एक्सपेडिशियस जस्टिस, मुफ्त और फौरी इंसाफ, ये इस्लामी फलाही रियासत होती है। इस्लामी फलाही रियासत ये होती है कि जिसमें अमन हो, खुदकश हमले, बम धमाके, टारगेट किलिंग, बदतखोरी, हर किस्म के बदमाशियों से इंसान को अमन मैसर हो जाए, ये इस्लामी फलाही रियासत होती है। इस्लामी फलाही रियासत ये होती है कि जिसमें मसावत और बराबरी, कानून के सामने सब बराबर होते हैं। ये इस्लामी फलाही रियासत नहीं है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 2 ऑर्डर पास किए। पहले ऑर्डर में उन्होंने लिखा है कि हमारी जो तनख्वाह होगी रिटायरमेंट पर, वही हमारी पेंशन होगी। 11 लाख और 15 लाख की तनख्वाह लेते हैं, यही इनकी पेंशन है। और दूसरा ऑर्डर यह जारी किया है कि हमारी इस पेंशन पर 1 रुपया टैक्स भी नहीं काटेगा, यह टैक्स एग्जेम्प्टेड पेंशन होगा। गरीब आदमी, बेवा और यतीम और मजदूर, वो तो बिजली के बिलों में 11% का टैक्स दिया करें, और जज साहब 15 लाख के पेंशन में 1 रुपया टैक्स डाले, ये जुल्म का निजाम है, जुल्म। हम इस जुल्म के निजाम को खत्म करना चाहते हैं। इस्लामी फलाही रियासत में रूल ऑफ लॉ, मसावत और बराबरी, ये कानून के सामने सबकी होती है। और इस्लामी फलाही रियासत ये होती है कि जिसमें कौमी खजाना वो एक मुकद्दस अमानत होती है और एहतिसाब सबका हो सकता है। ये जो हमने कुछ सैक्रेड काउस, कुछ मुकद्दस गाय पाल रखे हैं, जजेस हैं, जर्नल हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये चाहे जो भी करे, कोई इनका मुहासबा नहीं कर सकता। ये जुल्म का निजाम है। गरीब आदमी अगर बिजली का बिल ना दे तो मीटर भी और उसके साथ उनको भी सलाहों के पीछे बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये जो 12-10 तबका है, ये जो शराफिया के नाम पर बदमाशियां कौन के ऊपर मुसल्लत है, इनका कोई मुहासबा नहीं हो सकता। तो ये जुल्म का निजाम है। इस जुल्म के निजाम को खत्म करना, इस जुल्म के निजाम को इस्लामी फलाही रियासत से तब्दील करना, इसी के लिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और सियासत कर रहे हैं। इस्लामी फलाही रियासत में फिर हीरोइन के अड्डे नहीं होंगे, आइस के अड्डे नहीं होंगे। मेरे नौजवानों के लिए सबसे बड़ा थ्रेट इस वक्त हमारे आबादियों, हमारे शहरों, हमारे देहात मैंने कोई ठेका नहीं लिया। मैंने 6 साल इस पार्लियामेंट में गुजारे हैं। मैंने इस्लाम की बात की है, मैंने पाकिस्तान की बात की है, मैंने इस मुल्क के मजलूमों की, गरीबों की, दर्दमंदों की, महरूमों की बात की है। मैंने हर ताकतवर के गिरबान में हाथ डाला है और मैंने रसूलुल्लाह से उम्मत की बात की है। मेरे भाई, यही हमारी सियासत है। लोग आपसे कहेंगे कि हम ये करेंगे, हम आपसे कहते हैं हमने ये कर लिया है, हमें देखो। और मैं आपको, ये पहली बात है, लोगों को समझाओ, ये पेट की सियासत नहीं है, ये जेब की सियासत नहीं है, ये प्लाट की सियासत नहीं है, ये परमट की सियासत नहीं है, ये ठेके की सियासत नहीं है, ये कुरानी सियासत है, ये पैगंबरी सियासत है, ये इस्लामी सियासत है, ये पाकिस्तान की आवाम की सियासत है। और इसी सियासत के लिए हमने तराजू के इंतखाबी निशान से एक बार खान साहब और हाफिज जावेद अली खान साहब को उतारा है। मेरे भाइयों, ये समझाए लोगों को, ये समझाए लोगों को। दूसरी बात यह है कि ये इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश है उम्मत को, उस चैलेंजेस का जवाब नवाज शरीफ नहीं है,
उस चैलेंजेस का जवाब बिलावल नहीं है, उस चैलेंजेस का जवाब एमन वली खान और स्पंदियार नहीं है, उस चैलेंजेस का जवाब एमकेएम नहीं है, उस चैलेंजेस का जवाब सिवाय जमात इस्लामी का और कोई नहीं दे सकता। कौन से चैलेंजेस है? देखें, सबसे बड़ा चैलेंज तो इस वक्त आप देखें फलस्तीन का है। 110 दिन हो गए हैं, 4 माह पूरे होने वाले हैं। अमेरिका और यूरोप और इसराइल मिलकर उस छोटे से खित्ते रसूलुल्लाह की उम्मत का सबसे मुखलिस ग्रोह अहलियाने गज़ा उसके ऊपर बारूद बरसा रहे, और इतना बारूद बरसाया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो 2 एटम बम गिरे हैं उससे ज्यादा बारूद वो अहलियाने गज़ा के ऊपर बरसाया गया है। 11 किलोमीटर चौड़ाई है, 43 किलोमीटर लंबाई है, 23 लाख की आबादी है, आधे उसमें बच्चे और खवातीन हैं, और गुज़िश्ता 4 माह से एक कार्नेज है, एक मैसेकर है, एक जेनोसाइड है, एक नस्ल कुशी है, एक खतवारतगिरी है जिसे पूरी दुनिया कैमरे की आंख से देख रही है। मेरे भाइयों, हम दुखी हैं। ये एक फलस्तीनी नाना था, उसका नाम था खालिद नबान, गुज़िश्ता दिन वो भी शहीद हो गया। खालिद नबान, उसकी छोटी सी नवासी थी, उसका नाम था रीम। रीम जो है वो शहीद हो गई, छोटी बच्ची थी, तो उसने रीम को उठाया, उसको मलबे से निकाला, उसके चेहरे को गर्द से साफ किया, उसकी आंखें कोई उसको छूमा और उसे कहा कि रीम, हम तुम्हें कब्र के हवाले कर रहे हैं। अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर जब पहुंच जाओ, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर जब पहुंच जाओ तो उनके खिदमत में शिकायत करना कि आपकी उम्मत ने हमें अकेले छोड़ा है। हमारे तो दिल जख्मी है, हमारे घर में सोग है, हमारे घर में मातम है, हमसे तो जो कुछ हो रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों ने अकेले छोड़ा है। 60 मुस्लिम ममालिक, 80 लाख फौज, 75% कुदरती दौलत, 200 करोड़ मुसलमान, और इसराइल का इलाज नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, ये आपका नुमाइंदा, तराजू का नुमाइंदा, इकबाल खान और हाफिज जाबेरी साहब का नुमाइंदा, 450 पार्लियामेंटेरियन है पाकिस्तान में, कौमी असम्बली और सेनेट के मिला के, उसमें सिर्फ एक तराजू का नुमाइंदा था जो यहां से भरा हुआ जहाज इमदाद का लेके गजा के बॉर्डर तक गया और उनको ये इमदाद पहुंचाई। मेरे भाइयों, ओआईसी अंजुमन गुलामानी अमेरिका है, ओआईसी बेगैरतों का, डरपोकों का, बुज़दिलों का, गद्दारों का क्लब है। अमेरिकी एजेंट वहां बैठे हुए हैं। तो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, अगर आप क़यादत को तब्दील नहीं करेंगे तो इसी तरह हमारे बच्चे कत्ल होंगे, इसी तरह हमारे बूढ़े कत्ल होंगे, इसी तरह मुसलमानों के ऊपर जुल्म होगा और हम बेबसी की तस्वीर बनेंगे। हमास का जुर्म क्या है? हमास का जुर्म सिर्फ यह है कि वो मस्जिद अक्सा की आजादी से दस्तबरदार नहीं हो रहे। हमास का जुर्म सिर्फ यह है कि वो किबला अव्वल की आजादी की जंग लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, इकबाल खान अबू उबैदा का नुमाइंदा है, हाफिज जाबिर अली अबू उबैदा का नुमाइंदा है, पाकिस्तान की हमास जमात इस्लामी है, किबला अव्वल की आजादी की जंग और हरमैन शरीफैन की दिफा की जंग ये जमात इस्लामी लड़ रही है। मेरे भाइयों, इसलिए ये वोट नहीं है, ये पेट और जेब की सियासत नहीं है, ये किबला अव्वल की आजादी की जंग है, ये हरमैन शरीफैन की दिफा की जंग है, ये हमास को तक़वियत देना है। ये सोच और ये फिक्र आवाम तक मुंतकिल करने की जरूरत है। और आप देखें, अभी मोदी ने 2 दिन पहले मंदिर का इफ्तिताह किया। कहां पर मंदिर का इफ्तिताह किया? अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह 1528 में। ये 2024 500 साल पुराना, 500 साल पुराना वो मस्जिद जो मेरे दिल का टुकड़ा था, उस मस्जिद को खत्म कर दिया और उसकी जगह एक बहुत बड़ा मंदिर तामीर करके उसका इफ्तिताह कर दिया। मेरे भाइयों, आप मुझे बताएं, बिलावल और नवाज शरीफ मस्जिद अक्सा की आजादी की जंग लड़ेगा, हरमैन शरीफैन की दिफा की जंग लड़ेगा, मोदी के सामने खड़ा होगा? नहीं हो सकता। ये लोग खड़े होंगे। ये वो क़यादत है कि जो कश्मीर की आजादी और बाबरी मस्जिद की आबादी के लिए खड़ा हो सकता है हिंदुस्तान के सामने। और मेरे भाइयों,
आप ये देख लें, कल अखबारात में खबर है जिससे मेरा दिल जख्मी हो गया। कल अखबारात के अंदर ये खबर आई और चंद दिन पहले भी खबर आई थी। चंद दिन पहले खबर थी कि यूएई में पहला मंदिर खोला गया और वो जो बुतों का अल्लाह के पैगंबर ने जजीरे नुमाई अरब से निकाला था वो वापस चले गए। और कल अखबारात के अंदर खबर है कि सऊदी अरब में पहला शराब खाना खुल रहा है। मेरे भाइयों, उम्मत मुश्किल में है, उम्मत को बड़े बड़े मसाइल दरपेश है, उम्मत के सामने हमारिया के माहौल जैसे चैलेंज है। ये जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं जमात इस्लामी के मुकाबले में, ये अमेरिका के कैंप में है। जो पार्टियां अमेरिका के डर से फलस्तीन के लिए मुजाहिरा नहीं कर सकती, जलसा नहीं कर सकती, वो उम्मत का केस कैसे लड़ेंगे? वो उम्मत का केस नहीं लड़ सकते। मैं मुस्लिम लीग की क़यादत से पूछता हूं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने अभी तक मस्जिद अक्सा, फलस्तीन और हमास के लिए मुजाहिरा और जुलूस क्यों नहीं निकाला? पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं निकाला? ये डरते हैं अमेरिका से, ये इसराइल से डरते हैं, ये गुलाम है। ये उम्मत का जंग नहीं लड़ सकते। उम्मत मुश्किल में है, उम्मत के ऊपर नाजुक वक्त है, उम्मत परेशान है। रसूलुल्लाह की उम्मत को इनकलाबी क़यादत की जरूरत है और वो इनकलाबी क़यादत तराजू वाले हैं, जमात इस्लामी वाले हैं, इकबाल खान है, हाफिज जावेद अली साहब हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूं, अल्लाह के पैगंबर की उम्मत को ये क़यादत दीजिए, अपनी दीन को बचाइए, रसूलुल्लाह की उम्मत को बचाइए, किबला अव्वल को आजाद कराइए, हरमैन शरीफैन का दिफा कीजिए। मुसलमानों को मिटाया जा रहा है, मुसलमानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़िए और जमात इस्लामी के दस्तबाजू, तराजू के दस्तबाजू, जमात इस्लामी की क़यादत के दस्तबाजू वो बन जाइए। और मेरे भाई, इस पाकिस्तान का इन लोगों ने किया, 4-4 साल 4-4 दफा हुकूमत कर चुके हैं, 4-4 दफा। ये बड़े भाई ने हुकूमत की, छोटे भाई ने हुकूमत की, वफात में भी हुकूमत की और बेटे और भतीजे सूबे में भी हुकूमत की और पाकिस्तान का ये हाल कर दिया। और दूसरी तरफ माँ ने हुकूमत की, बाप ने हुकूमत की, अब और नाना ने हुकूमत की, अब बेटा कहता है मुझे भी हुकूमत दो। ये 77 साल से इस कौम का क्या हाल कर दिया। इस वक्त हर पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपए का मकरूज है, 63,000 अरब रुपए पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, हाफिज जावेद अली साहब अभी मसाइल पेश कर रहे थे, यही सूरत हाल पाकिस्तान का है। केवल 63,000 अरब रुपए इन्होंने कर्जा लिया है। आप और हम में से हर फर्द वो 2.5 लाख रुपए का मकरूज है। तो हमारे पास तो ना स्कूल है, ना अस्पताल है, ना सड़क है, ना पीने के लिए साफ पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना नौजवानों के लिए रोजगार है, ना अमन है, ना इंसाफ है। तो ये पैसे कहां खर्च हुए? ये पैसे इन लोगों ने हमारे नाम पर लिए हैं, लेकिन मुल्क और बैरून मुल्क अपने अकाउंट में रखे हैं। हमारे ऊपर 63,000 अरब रुपए खर्च होते तो आज यहां बिजली होती, गैस होता, सड़क होती, पीने का पानी होता, स्कूल और अस्पताल होता, नौजवानों के लिए रोजगार होता। हमारे ऊपर खर्च नहीं किए। ये जो महंगाई है, आप इस वक्त देखें, आटा, चावल, चीनी, घी, दालें, पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली और अद्वियात, आप में से हर फर्द ये इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ इनकी कीमतें बढ़ रही हैं और इसी से हुकूमत टैक्स। एक तरफ महंगाई है जो गज़ाब की सूरत में कौम पर मुसल्लत है, टैक्स है। हमारे बच्चे वो बिस्किट के डब्बे और टॉफी में भी टैक्स दे रहे हैं, ये टैक्स है और कर्जे हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास कोई सहूलत नहीं है। ये जो महंगाई है, आप अंदाजा कर लें, श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्ट को उर्दू में कहते हैं कंगाल। और भाई वो फला ताजिर कंगाल हो गया तो कर्जदार पर उनसे कर्ज नहीं लेते, तो श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया, कंगाल हो गया, दुनिया भर में उनको कर्जे माफ कर लिए। गुज़िश्ता साल श्रीलंका में 2023 में महंगाई की शरह थी 30% और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह 46%। 46% डिफॉल्ट श्रीलंका से ज्यादा महंगाई। ये किनकी वजह से? ये उन लोगों की वजह से जिन्होंने 4-4 मरतबा हुकूमतें की है, जिन्होंने सूबों में हुकूमत की है, जिन्होंने वफाक में हुकूमत की है, बार-बार हुकूमत की है। आज पाकिस्तान में डिफॉल्ट श्रीलंका से ज्यादा महंगाई है। ये मुजरिम है,
یہ عوام کے دشمن ہے. ان کے چہرے عوام کو دکھائیں, ان مجرموں کے, ان عوام دشمن قیادتوں کے چہرے عوام کو دکھائیں. انہوں نے پاکستان کا یہ حالت کر دیا ہے. میں نے ایک دفعہ سینٹ کے اندر بجلی کا بل اٹھایا کہ یہ ایک بیوہ, اسلام آباد کی ایک بیوہ خاتون تھی, ان کی بجلی کا بل تھا. 2000 روپے اس نے بجلی استعمال کی تھی اور 7,500 روپے اس کے پیچھے بل آیا, اور اس میں 11 قسم کے ٹیکس, اور میں نے ٹیکس گنوائے کہ ٹیکس نمبر 1, ٹیکس نمبر 2, ٹیکس نمبر 3. یہ انسانیت ہے. 11 قسم کے ٹیکس ہوتے ہیں. یہ ٹیکس نہیں, یہ بدکا ہے, یہ غنڈہ ٹیکس ہے, یہ معاشی قتل ہے. یہ اتنے ٹیکس کون دے رہی ہے, اور اس کے باوجود کوئی چوری کرے تو نیب اس کو ہاتھ نہیں ڈالے گا, اور 50 کروڑ سے زیادہ چوری کرے تو پھر نیب ہاتھ ڈالے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ چوروں کا تحفظ کر رہے ہیں, ڈاکوؤں کا تحفظ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اسمبلیوں میں آتے ہیں تو اپنی چوری اور ڈاکے کو تحفظ دیتے ہیں, عوام کا مسئلہ حل نہیں کرتے, عوام کی بولی نہیں بول سکتے. عوام میں سے یہ نہیں ہے. ہم آپ کے عوام کے, پاکستان اور اسلام کے نمائندے. میں اس پارلیمنٹ سے ایک متفقہ قرارداد پاس کی ہے. اس میں یہ اعلان کیا گیا کہ جہاں سرکاری خط و کتابت میں اور اسکولوں, کالج و یونیورسٹیوں کے کتابوں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی آئے گا تو اس کے ساتھ خاتم النبیین لکھا جائے گا. ہم ختم نبوت کے پہرہ دار ہیں, ہم ختم نبوت کے پہرہ دار ہیں. جب قرآن پاک کو جلایا جاتا تھا یورپ کے اندر, یہ ترازو کا نمائندہ تھا جس نے پاکستان کی پارلیمنٹ سے متفقہ قرارداد حرمت قرآن کے لیے پاس کی. جب اللہ کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی جاتی تھی اور کارٹون بنائے جاتے تھے, یہ ترازو کا نمائندہ تھا جس نے متفقہ قرارداد پاس کی تحفظ ناموس رسالت کے لیے. میرے بھائیوں, ہم ختم نبوت کے پاسبان ہیں, ہم حرمت قرآن کے سپاہی ہیں, ہم تحفظ ناموس رسالت کے علمبردار ہیں. کسی کے لیے ترازو کے لیے آپ سے ووٹ مانگتے ہیں, حافظ جابر علی صاحب اور اقبال خان صاحب کے لیے ووٹ مانگتے ہیں. ہم نے یہی کام پارلیمنٹ کے اندر کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ وقت کم ہے اور آپ لوگوں نے اس جنگ میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی یہ کام کر سکتی ہے, اس لیے کہ ہم نے کیا ہے, ہم نے کیا, ہم اس پارلیمنٹ میں رہے ہیں, ہم نے بتایا ہے. جہاں پہ ہمیں اقتدار ملا ہے تھوڑا بہت اس میں ہم نے ڈیلیور کیا ہے, لوگ مانتے ہیں, اس لیے ہم یہ کر سکتے ہیں. اور پاکستان کی اصلاح کوئی مشکل کام نہیں ہے. مخلص قیادت مل جائے جس طرح کے ترازو کی قیادت ہے تو پاکستان چند ماہ میں ٹریک اور پٹری کے اوپر آ سکتا ہے. میں ایک ایک جملے میں آپ کو 5-6 چیزیں بتاتا ہوں کہ اگر صرف وہ اقدامات کیے جائیں تو پاکستان کو IMF کی ضرورت نہیں رہے گی, ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں رہے گی, سعودی عرب کی درہم کی ضرورت نہیں رہے گی, کویتی دینار کی ضرورت نہیں رہے گی, کسی قرض کی ضرورت نہیں رہے گی. ہمارے اپنے وسائل ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے. پہلی چیز یہ کابینہ کم. آپ کو پتا ہے شہباز شریف کا کابینہ کتنا ہے؟ 100 رکنی کابینہ. وزیر اعظم صاحب کو اپنے وزیروں کا علم بھی نہیں تھا, نہ وزیر پہچان سکتے تھے. یہ ظلم ہے, ظلم. یہ جو نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر ہے, پروٹوکول کلچر ہے, مفت پیٹرول, مفت ڈیزل, مفت بجلی, مفت گیس لاکھوں لوگ پاکستان میں استعمال کر رہے ہیں. کون کے پیسوں پہ اس کے اوپر پابندی لگائیں گے؟ کوئی ججز, کوئی جرنیل, کوئی سرکاری نوکر, کوئی پارلیمنٹرین مفت پیٹرول, مفت ڈیزل, مفت بجلی, مفت گیس استعمال نہیں کر سکے گا. اربوں روپے کی بچت اس سے ہوگی. یہ ملک خود ٹھیک پہ آئے گا. دوسری بات, 17.4 ارب ڈالر اقوام متحدہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بالادست طبقہ سالانہ مراعات لیتا ہے. یہ 50% بجٹ ہے. 50% بجٹ 1% طبقہ لے رہا ہے اور 90% کے لیے باقی 50% ہے. یہ گرانٹ لیتے ہیں, یہ سبسڈی لیتے ہیں, یہ ٹیکس کی استثناء لیتے ہیں, یہ انویسٹ کی اسکیم لیتے ہیں. یہ ظلم ہے, ظلم. پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بن گیا ہے. اس کو ختم کریں گے. یہ ٹیکس مراعات, یہ انویسٹ کی اسکیم ہے, یہ گرانٹس, یہ سبسڈی جو بالادست طبقہ لیتا ہے, قوم کے پیسے ہضم کرتا ہے, اس کے اوپر کٹ لگائیں گے, اس کے اوپر پابندی لگائیں گے. میرے بھائیوں, ڈیفنس بجٹ میں اکثر لوگ پارلیمنٹ میں بھی کہتا ہوں, جب آپ نے ایٹم بم بنا لیا, جب آپ نے میزائل بنا لیے,
تو پھر اتنی زیادہ ڈیفنس بجٹ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نان کمبیٹ غیر جنگی ڈیفنس بجٹ، غیر جنگی دفاعی اخراجات، جس سے آپ بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں، ایئر کنڈیشن کے اندر رہ رہے ہیں، یہ غریب قوم کے ساتھ ظلم ہے. تو ڈیفنس بجٹ کو تعلیم کے لیے کم کرنا، نان کمبیٹ ڈیفنس بجٹ کو کم کرنا، یہ قوم کی آواز ہے اور قوم کی ضرورت ہے. اور اس وقت پاکستان کے جو سرکاری ادارے ہیں، SOE اسٹیٹ اون انٹرپرائزز، وابڈا، ریلوے، PTCL، NHA، ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان، یہ سب خسارے میں ہیں. یہ کیوں خسارے میں ہیں؟ کرپشن کی وجہ سے. انشاءاللہ اچھی اور دیانتدار مینجمنٹ مل جائے گی، اچھی اور دیانتدار انتظامیہ مل جائے گی تو یہ خسارے میں نہیں ہوں گے، یہ قوم کو آمدن انشاءاللہ دیں گے. یہ جو اندھے کنویں ہیں، یہ جو بڑے بڑے وسائل کی ضیاع کے لیے بڑے بڑے ادارے ہیں، انشاءاللہ اس کی اصلاح کریں گے. اور FBR میں اربوں روپے کا کرپشن ہوتا ہے، اربوں روپے کا کرپشن. غریب سے ٹیکس لیتے ہیں اور جو مالدار ہیں ان سے رشوت لیتے ہیں، ٹیکس نہیں لیتے. FBR کی ریسٹرکچرنگ، FBR کو ریفارم کرنا، اور اس کے ساتھ بیرون ملک پیسہ پڑا ہے، ان سب سیاستدانوں کا پڑا ہے. یہ لوٹ مار کا پیسہ باہر لے جاتے ہیں. صرف UAE نے، متحدہ عرب امارات نے گزشتہ سال رپورٹ دی ہے کہ متحدہ عرب امارات میں جو ریل اسٹیٹ کی بزنس ہے، کہ کتنے لوگوں نے زمینیں خریدی، سب سے زیادہ قیمتی زمین UAE کی ہے، متحدہ عرب امارات کی ہے. تو پاکستان ان 10 ممالک میں ہیں جن کے سیاستدان، جن کے افسران سب سے زیادہ UAE میں، متحدہ عرب امارات میں وہ پیسے لگا کر زمینیں لے رہے ہیں. یہ ظلم ہے، ظلم. یہاں سے پیسہ منتقل کر رہے ہیں، یہ غریبوں کا مال ہے، یہ بیوہ اور یتیموں کا مال ہے. جو سوئس میں اور جو پاناما میں اور جو دبئی میں اور جو یورپ اور امریکہ کے بینکوں میں، اس پیسے کو قانونی طور پر پاکستان انشاءاللہ لائیں گے اور لایا جا سکے گا. اور آخری بات یہ کہ دیکھیں، ابھی آپ کو یوریا کارڈ کی ضرورت ہے، یوریا کارڈ. تو یوریا کارڈ ناپید تھی، 3,500 روپے قیمت تھی یوریا کارڈ کی بوری کی، اور 5,500 میں پلیٹ پر مل رہی تھی. کیوں؟ یوریا مافیا، سیمنٹ مافیا، آٹا مافیا، سریا مافیا، اور چینی مافیا، اور پرائیویٹ بجلی گھر مافیا. یہ مافیا ہے، یہ سارے مافیا حکومت میں بیٹھے ہوئے، یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے، ان کو کوئی محاسبہ نہیں کر سکتا. ان مافیا کا محاسبہ یہ اقبال خان انشاءاللہ کرے گا، حافظ جابر علی خان صاحب انشاءاللہ کریں گے. میرے بھائیوں، اگر آٹا مافیا، چینی مافیا، پرائیویٹ بجلی گھر مافیا، یوریا مافیا، سیمنٹ اور سریا مافیا، ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے، مہنگائی 50% ختم ہو جائے گی، 50% ختم ہو جائے گی. تو میں آپ سے اسی لیے کہتا ہوں کہ ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم نے تو پارلیمنٹ میں 6 سال گزارے، ہمارے بزرگوں نے زیادہ وقت پارلیمنٹ میں گزارا ہے. کسی نے کوئی پلاٹ نہیں لیا، کوئی پرمٹ نہیں لی، کسی کے اوپر کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے. بغیر حکومت کے اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا ایمبولینس نیٹ ورک جماعت اسلامی کا ہے. بغیر حکومت کے اس وقت پاکستان میں 32,000 یتیموں کو جماعت اسلامی پال رہی ہے. بغیر حکومت کے اس وقت پاکستان میں شفاخانے اور اسکول غریبوں اور یتیموں کے جماعت اسلامی کے لیے ہیں. اور بغیر حکومت کے پاکستان میں بھی خدمت کرتی ہے اور غزہ تک رسول اللہ کی امت کی خدمت کر رہی ہے. تو بغیر حکومت کی جب کرتے ہیں، جب حکومت ہاتھ آئے گی، خزانہ آئے گا، انشاءاللہ امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ قوم کے اوپر خرچ ہوگا. تو آپ سے میری یہی درخواست ہے، اس باقی دنوں کے لیے آپ ایمرجنسی نافذ کریں. ایک مسجد جائیں، ایک حجرے جائیں، ایک گاؤں جائیں، ایک دکان اور گھر اور دروازے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ایک فرد کو مخاطب کریں. آپ میں سے ہر فرد اقبال خان بن جائیں، آپ میں سے ہر فرد حافظ جابر علی صاحب بن جائیں، آپ میں سے ہر فرد ترازو کا نمائندہ بن جائے، آپ میں سے ہر فرد اس جنگ کو اپنا جنگ سمجھے. اور یہ باقی 2 ہفتے جتنے بھی ہیں، اس کے لیے دن رات ایک کریں. انشاءاللہ پاکستان امریکی غلاموں کا نہیں ہے، پاکستان چور اور ڈاکوؤں کا نہیں ہے، پاکستان لوٹ مار کے طبقے کا نہیں ہے، پاکستان اشرافیہ کے نام پر بدماشیاں کا نہیں ہے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ہے، مخلص لوگوں کا ہے.
پاکستان ہمارا دار اور قیادت ترازو والوں کا ہے. اس انتخاب کو انقلاب بنائیں. یہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے, یہ عبادت ہے, اور یہ اللہ کی رضا کا باعث ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.